Morning, all of you. Yes. Everyone, please listen. Last session lo problem number 33 annualized NPV calculate chesam, right? So actually there is a conflict between NPV and IRR, and as part of resolving process we have calculated annualized NPV. Now annualized NPV is preferring which project? Project B. Am I right or wrong? Write the conclusion. As per annualized NPV, it is advisable to select. It is advisable to select project B. It is advisable to project B. So now both NPV and IRR. Now both NPV and IRR are preferring. So now both NPV and IRR are preferring project B only. The ranking conflict resolve అయినట్టేగా యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు NPV ఏ ప్రాజెక్ట్ ని ప్రిఫర్ చేస్తుంది. After resolving, PV is also preferring project. So this problem number 33 is completed. Now look at 21st problem. Can I read the question? Given below are the data on a capital project M. Annual cost saving 60,000. Given below are the data on a capital project M. Annual cost saving 60,000 rupees. Useful life 4 years. Internal rate of return 15%. Profitability index 1.064. Salvage value 0. You are required to calculate for this project M. Cost of the project, payback period, cost of capital, net present value. Given the following table of discounting factors. So at different rates of discounting, we have present value factors from first year to fourth year along with annuity factors, right? Sum ఇచ్చాడు చూడు, sum అంటే ఏంటిది? Total. These are annuity factors, right? All these are annuity factors. PV, AF. Am I right or wrong? Now you need to calculate cost of the project, payback period, cost of capital, net present value. సో మనకి ఇచ్చిన యాన్యువల్ కాస్ట్ సేవింగ్ ఇచ్చారంటే ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్? కాస్ట్ రిడక్షన్ ప్రాజెక్టా, రెవెన్యూ జనరేషన్ ప్రాజెక్టా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 21, రైట్? జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం రాస్తాను. కాస్ట్ రిడక్షన్ ప్రాజెక్ట్ కి సిఎఫ్ఏటి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ బెనిఫిట్స్ రాస్తాం, రైట్? ఏమున్నాయి బెనిఫిట్స్ ఇక్కడ? యాన్యువల్ కాస్ట్ సేవింగ్. యాన్యువల్ కాస్ట్ సేవింగ్ all the 4 years, right? 1 2 బెనిఫిట్స్ మనకి బి కాస్ట్, ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? యాన్యువల్ కాస్ట్ ఇచ్చాడా? సమ్లో ఎక్కడైనా యాన్యువల్ కాస్ట్ ఇచ్చాడా? అంటే కాస్ట్ ఏం అవ్వలేదంటే ఏమనుకోవాలి? సార్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, అది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ అంటే 0 ఇయర్ అవుట్ఫ్లో. నేను అడుగుతుంది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమన్నా ఉంది అడిషనల్? ఏం లేదుగా. No additional costs are given here, so I am assuming that such additional costs are equal to 0. Now benefits minus cost means PBDT, right? Benefits means what? PBDT, A minus B. Enta 60,000. Can you find tax rate in the problem? Income tax rate. Tell me the tax rate. Don't try to find it. Tax rate is nothing. Em ledu, avuna kada? So in the absence of information, I always assume that income tax rate is equal to. If there is no tax rate, can I consider PBDT as
PBDT as you're saying CFAT. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ లేకపోతే పీబీడీటీనే సిఎఫ్ఐడి అవుతుంది. ఎందుకు? యునో వన్ థింగ్, యూఆర్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ ఎండింగ్లో ఉన్నాం. ఓకేనా? డెప్రిసియేషన్ డిడక్ట్ చేస్తాం, ట్యాక్స్ నిల్లు, మళ్ళీ డెప్రిసియేషన్ యాడ్ చేస్తాం. ఎంతైతే డిడక్ట్ చేస్తాం అంతే యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ పీబీడీటీ నెంబరే వస్తుంది. ఏంటి? సిఎఫ్ఐడి కింద. అలాంటప్పుడు డిడక్ట్ చేసి యాడ్ చేయడం ఎందుకు? మరి ఇంతకాలం ఎందుకు మా చేంజ్? ట్యాక్స్ రేట్ ఉంటే మారిపోతుంది, ట్యాక్స్ రేట్ లేకపోతే పీబీడీటీనే సిఎఫ్ఐడి అవుతుంది. నౌ ద రూల్, వాట్ ఇస్ ద రూల్? If there is no tax rate, PBDT is nothing but CFAT. I can consider PBDT as CFAT, the absence of income tax rate. Okay? Just note point down రాయించాలి, అది అవసరం లేదు, రాస్తున్నా తప్పేం కాదు. No one thing, this is not part and parcel of సొల్యూషన్ పార్ట్ కాదు, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం రాస్తాను. అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన యాన్యువల్ కాస్ట్ సేవింగ్ నేను ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? సిఎఫ్ఐటి కింద ట్రీట్ చేయాలి. ఎన్ని ఇయర్స్ సిఎఫ్ఐటి ఇచ్చా చూడు, 460s, 4 lakhs, 4 into 60,000, 2,40,000, రైట్? 4 yearsలో 2,40,000 నాకు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. ప్రాఫిట్ ఉందంటారా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్లో? హలో, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందా లేదా చెప్పండి? ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, రైట్? ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ మీరు చెప్పిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్లో ఉంది, ప్లస్ ఏముంటుంది? ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ అంటే టెక్నికల్గా మనం ఏమంటాం? చెప్పాలి గట్టిగా. ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? ఐఆర్ఆర్. ప్రాఫిట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఏంటి? ఐఆర్ఆర్. ఐఆర్ఆర్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కదా దేనిలో? సిఎఫ్ఏటి. సిఎఫ్ఏటిలో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, 1 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ సెకండ్ 1 ఐఆర్ఆర్. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన 4 years క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్లో 60,000 into 4 yearsలో ఏమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది? ఐఆర్ఆర్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది. ఎంత ఐఆర్ఆర్? సమ్లో ఇచ్చా చూడు, 15%. హౌ మచ్ ఐఆర్ఆర్? 15% ఐఆర్ఆర్. మరి 15% ఐఆర్ఆర్ ఉందంటే ఐఆర్ఆర్ కానీ రిమూవ్ చేస్తాం అనుకో ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి, ఏమొస్తుంది మనకి? ఇన్వెస్ట్మెంట్, నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. ఐఎమ్ రైట్? సో మరి ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి నేను ఐఆర్ఆర్ 15% రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇన్వాల్వ్ అయిపోతున్నాం. ఏం చేయాలి? నానా, నేను ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి ఐఆర్ఆర్ని రిమూవ్ చేయాలన్నా, అంటే డిడక్ట్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలి? అకౌంటింగ్ చేయాలి. ఏ రేట్ దగ్గర? ఏం డిడక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? ఐఆర్ఆర్. ఆ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేయాలి, అవునా కాదా? సో ఇఫ్ యూ డిస్కౌంట్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ at IRR, then automatically the present value of cash inflows represents my investment, which is nothing but cost of the project, right? At IRR of present value of cash equal to present value of cash outflows, right? Cash inflows enta every year 60,000, right? PVAF discount rate enta percent, n present value of cash outflows. Value of cash outflows ante investment హలో, అవుట్ఫ్లోస్ అంటే ఏంట్రా? ప్రజెంట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అడుగుతున్నాను. ఎస్. కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్టా? ఎస్. అవునా కాదు? It implies present value of cash outflows equal to 60,000 into, మీరు ఫ్యాక్టర్ చూసి చెప్పాలి, ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేయొద్దు.
calculate table in the problem itself, right? So 2.855. How much? 170 na? 171,300. This present value of cash outflow, nothing but cost of the project. What's the cost of the project? 171,000. మనకు సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసినట్టేనా? ఎవ్రీబడి హలో. నెక్స్ట్ మనకి ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు చూడు. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.06. Do you know that profitability index is generally calculated by taking cost of capital as a discount rate? Cost of capital అనే డిస్కౌంట్ రేట్ ని యూస్ చేసి ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారని మీ అందరికీ తెలుసా లేదా? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డివైడెడ్ బై ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ is equal to 1.064. Already present value of cash outflows మనకు తెలుసు. 1,71,300. Present value of cash inflows divided by 171,300 is equal to 1.064. That implies present value of cash inflows is equal to 1,82,263. This is my present value of cash inflows. ఎక్కడి నుంచి వేరే present value of cash inflow? Profitability index. ఈ present value of cash inflow ఏ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తే వచ్చి ఉండొచ్చు? Obviously cost of capital. Why? Because profitability index లో cost of capital is the appropriate discount rate. Am I right or wrong? So this present value of cash inflow 182,260 discounted cash flow at cost of capital. Cost of capital మనకు తెలియదు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంతో, కానీ డిస్కౌంట్ చేసిన ఆ రేట్ అని మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ లో ఆబ్వియస్ గా న్యూమరేటర్ లో ఉన్న ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తుంది అయి ఉండాలి, అవునా కాదా? సో ఐ కెన్ యూస్ దిస్ నెంబర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ మై ఎన్పివి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎన్పివి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ప్లస్ మైనస్ present value of cash outflows. Always value 0. Now present value of cash inflows అంటే NPV లో ఏ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తుంది? నాకు నెంబర్కి ఏమొద్దు, మీరు వెంటనే పైన నెంబర్ కనిపిస్తే ఇక్కడ రాసేద్దాం అనుకుంటారు. నాకు అలా కుదరదు. అర్థమవుతుందా? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా క్లియర్గా నేను ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్లో రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో రాయడం క్షణం పని. అర్థమవుతుందా? కానీ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్లో వచ్చిన ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే డిస్కౌంట్ చేసిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎన్ని ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ డిస్కౌంట్ చేసి వచ్చింది? 4 years. ఆ డిస్కౌంట్ చేసినప్పుడు ఏ రేట్ యూస్ చేస్తుంటారు? అది నీకు ఎలా తెలుసు? బికాస్ ఐ నో ద టెక్నిక్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, అవునా కాదా? ముందు నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను కాబట్టి. ఇప్పుడు నాకు ఎన్పివి ఫార్ములా ఏంటి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ఇక్కడ ఎన్పివిలో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డిస్కౌంటెడ్ ఎట్ విచ్ రేట్? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్పివికి ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్కి డిస్కౌంటెడ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్కి 3 క్యాపిటల్ బస్టింగ్ టెక్నిక్స్కి మనం యూస్ చేసే ఓన్లీ డిస్కౌంట్ రేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అంటే మనం ఎన్పివిలో క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, డిస్కౌంటెడ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్కి మనం యూస్ చేసే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నీ ఒకటే. ఏ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేసినవి? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అందుకే సమ్లో ఎప్పుడైనా ఈ 3 అడిగాడు అనుకో, ఒక్కసారి ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ నెంబర్స్నే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. అవే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఇయర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, క్యుములేటివ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో తీసుకుంటాం కదా. సో అలా తీసుకోవడానికి సేమ్ అదే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ యూస్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ 3 క్యాపిటల్ బస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ద అప్రోప్రియేట్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఇస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. నౌ ఇప్పుడు నాకు పైన ఉన్న నెంబర్ని నేను తీసుకోవడానికి జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే బికాస్ ఫర్ ఎన్పివి అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ద డిస్కౌంట్ రేట్ ఇస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఓన్లీ. కాబట్టి ఆ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, ఈ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో రెండు సేమ్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? 182,260 రైట్?
182 263 minus present value of cash outflow ఎంత 171,100 10,000 next payback period. What is the formula for payback period? Problem లో ఈక్వల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటి ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై annual cash inflows. How much is your initial investment? 171,000. అది కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ కదా, ప్రాజెక్ట్ కాస్టే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 171,000 డివైడెడ్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత 60,000 ఎంత 2.855 years. ఇది పేబ్యాక్ పీరియడ్. తర్వాత కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత వచ్చాయమ్మా 1,82,000. ఈ 182,263 నేను ఏదైతే నెంబర్ రాశానో ఈ నెంబర్ ఏ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తే వచ్చింది? థ్యాంక్ గాడ్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని 60,000 పర్ ఇయర్. ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 4 years. 60,000 ఇంటూ ఏ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేశారన్నారు? ఇక్కడ ఏ రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తున్నా నేను యూస్ చేయాల్సిన యాన్యుటీ ఫ్యాక్టరేనా? యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్, బికాస్ ఈక్వల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కదా, ఈక్వల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. రేట్ తెలుసా మీకు? అదే మనం అడుగుతాం ఆర్. కానీ ఆ రేట్ నాకు తెలుసు. ఏంటి ఆ రేట్ నేమ్? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. రేట్ పర్సంటేజ్ తెలియదు కానీ నేమ్ తెలుసు, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎన్ని ఇయర్స్ should be equal to 182 from this present value of annuity factor r comma 4 182 263 divided by annuity factor 0.07. దీని టేబుల్లో ట్రేస్ అవుట్ చేయండి, డైరెక్ట్గా ఉంటుంది. Trace the present value of annuity factor. Table అంటే అక్కడే ఉంది కదా టేబుల్. Trace the present value of annuity factor of 0.0. Present value of annuity factor table against 1 years, 4 years, corresponds to therefore that 12% is your cost of capital, right? Therefore cost of capital is equal to 12%. Yes, everybody. Listen, everyone. The next concept is adjusted present value. First listen, then you can write. The formula for adjusted present values base case NPV minus issue expenses plus present value of tax saving or tax shield on interest. So what is the formula for adjusted present value?
base case NPV minus issue expenses plus present value of tax shield on interest. First, you have to calculate base case NPV. Step number 1, you have to calculate base case NPV. Base case NPV is equal to present value of cash inflows minus initial investment. Discount rate is cost of equity KE. Cost of equity దగ్గర డిస్కౌంట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బేస్ కేస్ ఎన్పివిలో వాట్ ఇస్ అప్రోప్రియేట్ డిస్కౌంట్ రేట్? Cost of equity KE. Okay. Now tell me what is step number 1? Base case NPV is equal to present value of cash inflows minus initial investment. What is the appropriate discount rate? Cost of equity KE. అంటే ఇక్కడ present value of cash inflows లో మీరు యూస్ చేసేది KE అనే డిస్కౌంట్ రేట్. ఓకే. మైనస్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆబ్వియస్గా మనకు తెలుసు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది. అది డైరెక్ట్గానే ఇచ్చేస్తుంటాడు ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ వన్, స్టెప్ నెంబర్ 2, కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ బి గివెన్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే. కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్. Step number 3. Calculation of debt amount which covers issue expenses calculation of debt amount which is equal to issue expenses and project cost. మనం డెట్ అమౌంట్ ఎలా రైజ్ చేయాలంటే మన ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ కవర్ అవ్వాలి ప్లస్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా కవర్ అవ్వాలి. అట్లా డెట్ అమౌంట్ రైజ్ చేయాలి. అంటే ఇట్లా ఉంటుంది, డెట్ అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యువర్ డెట్ అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు formula is project cost plus issue expenses. Expenses. This is step number 3. Once we get a debt amount, then in step number 4, I have to calculate present value of tax shield on interest. So in step number 4, first you should calculate tax shield on interest for every year. Tax shield on interest per annum is equal to interest into is a tax shield ante tax saving. Tax saving on interest formula ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? Tax saving on any expenditure is equal to expenditure into tax rate. Tax saving on interest is equal to interest into tax rate. అంటే ఎంతైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంట్రెస్ట్ మీరు అనుకుంటున్నారో దానివల్ల మనకు ట్యాక్స్ సేవింగ్ వస్తుంది. బికాజ్ అది డెబిట్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది. ఆ ప్రాఫిట్ మీద నేను ట్యాక్స్ని సేవ్ చేయొచ్చు, అవునా కదా? దిస్ ఇస్ మై ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్.
దీన్ని మనం ప్రజెంట్ వాల్యూ టర్మ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 వేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది ఒకటి ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్, అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే అన్ని ఇయర్స్కి యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ యూస్ చేస్తాం. ఆర్ ఇదే ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ని డిస్కౌంట్ చేసేటప్పుడు ప్రజెంట్ వాల్యూ టర్మ్స్లో ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ డివైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఈ సెకండ్ ఫార్ములా కానీ ఫస్ట్ ఫార్ములా కానీ యూస్ చేస్తాం. మోస్ట్లీ ఎక్కువగా సెకండ్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ యువర్ ఫార్ములా, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. సో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్కి అప్రోప్రియేట్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఏంటి సార్ అంటే interest rate. Interest rate is the appropriate. This is your appropriate discount rate. డిస్కౌంట్ చేసేటప్పుడు యూస్ చేసే రేట్ ఏంటి అంటే ఏ రేట్ యూస్ చేస్తారు ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 4లో for calculating present value of tax shield on interest which discount rate must be used? Interest rate ని యూస్ చేయాలి. ఫార్ములా tax shield on interest divided by interest rate. చెప్పండి, అడ్జస్టెడ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటి? బేస్ కేస్ ఎన్పివి మైనస్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. దెన్ స్టెప్ నెంబర్ 1, base case NPV is equal to present value of cash inflows minus initial investment. The discount rate is cost of equity KE. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే మనం ప్రాజెక్ట్ని యాక్చువల్గా డెట్ అండ్ ఈక్విటీ రెండింటి నుంచి ఫైనాన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఫస్ట్ మనం బేస్ కేస్ ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని ఆల్ ఈక్విటీ ఫైనాన్స్ అనుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆల్ ఈక్విటీ ఫైనాన్స్ అంటే మొత్తం ప్రాజెక్ట్ని ఈక్విటీ తీసుకొచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఏ డిస్కౌంట్ రేట్ యూస్ చేస్తే అప్రోప్రియేట్ అవుతుందంటే కేఈ. కేఈ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. యాక్చువల్లీ మీకు చెప్పాను కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ రేట్ కింద యూస్ చేస్తాం, అది యావరేజ్ అవుతుంది అని చెప్పాను. ఇది దేన్ని యావరేజ్ చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వస్తుంది? కేఈ కేడి గుర్తుంటే, అంటే ఈక్విటీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ కేఈ, డెట్ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ కేడి. ఆ రెండింటి యొక్క యావరేజే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటారని మీకు చెప్పాను నేను, గుర్తుంటే కనుక. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కేపీ ఉంటే దాన్ని కూడా యావరేజ్లో తీసుకోవాలి. సో అయితే ఇక్కడ అలా కాకుండా కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాకుండా ఏం తీసుకున్నాం మనం? కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కేఈ తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు బేస్ కేస్ ఎన్పివి మొత్తం ప్రాజెక్ట్ని నేను ఓన్లీ ఈక్విటీతో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అజంప్షన్ తీసుకుని ఓన్లీ ఈక్విటీ మీద ఉండే కాస్ట్ అంటే కేఈని మాత్రమే తీసుకుని డిస్కౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా? అది స్టెప్ నెంబర్ 1. దాని తర్వాత ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఒకవేళ సమ్లో డైరెక్ట్ ఇస్తే ఓకే, దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 2. ఏంటి స్టెప్ నెంబర్ 2 చెప్పండి? కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్స్. స్టెప్ నెంబర్ 1 చెప్పారా? ఒకసారి ఫార్ములా చెప్పండి. స్టెప్ నెంబర్ 1, బేస్ కేస్ ఎన్పివి ఇస్ ఈక్వల్ టు present value of cash inflows minus initial investment for discount rate. Which rate I must use? Cost of equity KE. Now step number 2, computation of issue expenses. Step number 3, calculation of debt amount which is equal to issue expenses and project cost. Formula, debt amount is equal to project cost plus issue expenses. Okay. Tarvata step number 4, tax shield on interest per annum, nothing but tax saving on interest per annum. Formula, interest into tax rate, and I should discount this tax shield on interest. Enti present value of tax shield on interest. Formula enti tax shield on interest into present value of annuity factor. First formula eppudu use chestamante annuity factor ఒక 5 years 10 years ఉన్నప్పుడు, లైఫ్ డెఫినెట్గా ఉన్నప్పుడు. యాన్యుటీ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? లైఫ్ స్పెసిఫైడ్ అయినప్పుడు, అవునా కదా? ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ డెఫినెట్ ఐ మస్ట్ యూజ్ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ఆర్ ఒకవేళ పర్పెచువల్గా వస్తుంది ఒక ట్యాక్స్ షీల్డ్, అప్పుడు C/R
వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుటీ? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుటీ ఫార్ములా ఏంటి? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీలో C/R. C అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, డివైడ్ బై R అంటే డిస్కౌంట్ రేట్. ఇక్కడ అదే రాసాను చూడండి. ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సేవింగ్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై డిస్కౌంట్ రేట్. ఇక్కడ డిస్కౌంట్ రేట్ ఏంటి అని చెప్పాను మీకు నేను, అప్రోప్రియేట్ డిస్కౌంట్ రేట్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్. అర్థమవుతుందా? ఈవెన్ పైన ఉన్న ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ వ్యానిటీ ఫ్యాక్టర్లో కూడా మీరు R, N యూస్ చేయాలి. R అంటే ఏంటి? డిస్కౌంట్ రేట్. ఏ రేట్? ఇంట్రెస్ట్ రేట్. N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. మీరు టేబుల్లో చూడాలి యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ కోసం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఆన్. లిటరల్లీ స్పీకింగ్ డే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ ప్రాసెస్. కాన్సెప్ట్ చాలా టూ డీప్ ఉంటుంది. ఇది అది అంత అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, కానీ ఈవెన్ మీకు కూడా ప్లస్ CA ఫైనల్ అండ్ CMA ఫైనల్ ఇది రిపీట్ అవుతుంది, అడ్జస్టెడ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. అప్పటికి మీకు కొంచెం ఒక చాప్టర్ మీద అవగాహన వస్తుంది. రిస్క్ అనాలిసిస్ ఇన్ క్యాపిటల్ బస్టింగ్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది. ఆ చాప్టర్ రిమూవ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు. యాక్చువల్లీ CMA ఇంటర్లో లేనే లేదు, CA ఇంటర్లో యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు ఉండేది తీసేస్తాడు. అది మళ్ళీ CA ఫైనల్లో పెట్టాడు, అడ్వాన్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ AFMలో. ఓకే, దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ టు మీట్ అగైన్. ఓకే, సో అడ్జస్టెడ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, ఈ అడ్జస్టెడ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కనెక్టెడ్. మీరైతే ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఒక్క సమ్ ఇచ్చాడు అంతే. ఓకేనా? ఎగ్జామినేషన్లో ఎప్పుడో 2018లో 2018లో ఒక్కసారి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, తర్వాత ఒకసారి RTPలో కవర్ చేశాడు. మేబీ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏమైనా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండదు. ఓకేనా? కాపీ చేస్తారా? Please open problem number 35. 35th problem. XYZ Limited is presently all equity financed. Company all equity financed under presently. The directors of company have been evaluating an investment, a project which will require 270 lakhs capital expenditure on a new machinery. So right now ఇప్పుడు మనం ఒక న్యూ మెషినరీని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దాని కాస్ట్ ఎంత అవుతుందంటే మనకి 270 lakhs. They expect the capital investment to provide annual cash inflows of 42 lakhs rupees indefinitely, which is net of all tax adjustments. మీరు ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వస్తుందంట? 42 lakhs. ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? ఇండెఫినెట్లీ అంటే ఫర్ ఎవర్. The discount rate which it applies to such investment decision is 14% net. సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్కి మన డిస్కౌంట్ రేట్, అప్లికబుల్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఎంత అంటమ్మా? 14%. జనరలీ దీన్నే మనం KE కింద డినోట్ చేస్తాం, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఓకే, సో అప్లికబుల్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఫర్ ది ప్రాజెక్ట్ is 14% net. The directors of the company believes that the current capital structure fails to take advantage of tax benefits of debt and propose to finance the new project with undated perpetual debt secured on the company's assets. చాలా టెక్నికల్ వర్డ్స్ వచ్చాయి ఇందులో. ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ బిలీవ్స్ దట్ కరెంట్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అంటే మీ క్యాపిటల్లో ఉండే సోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఈక్విటీ, డెట్ అలా ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఆల్ ఈక్విటీ అన్నాడు, అంటే ఓన్లీ ఈక్విటీ ఉంది మన క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్లో. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే కరెంట్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఫెయిల్స్ టు టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డెట్. డెట్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చేస్తే ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా. ఆ బెనిఫిట్ రైట్ నౌ మనకు రావట్లేదు. రీజన్ ఏంటి అంటే ద కంపెనీ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ డెట్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఈక్విటీ. సో ద కంపెనీ ఫెయిల్స్ టు టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డెట్ అండ్ ప్రపోజెస్ టు ఫైనాన్స్ ద న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్సింగ్కి వీడు ఏం యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు? విత్ అన్ అన్డేటెడ్ పర్పెచువల్ డెట్. అన్డేటెడ్ అంటే డేటే ఉండదు, అంటే ఫర్ ఎవర్ అని అర్థమవుతుందా? పర్పెచువల్ డెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇర్రిడీమబుల్ డెట్. వాట్ వాజ్ దట్? సెక్యూర్డ్ ఆన్ ది కంపెనీస్ అసెట్స్. సో ఆ కంపెనీస్ అసెట్స్ మీద సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అంటున్నాడు, అంటే సెక్యూర్డ్ డిబెంచర్స్. ఓకేనా? సో నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ debentures proceeds, irredeemable debentures proceeds or irredeemable debt process to finance my new project which costs 270 lakhs.
సో 270 lakhs ప్రాజెక్ట్ కోసం నేను ఇప్పుడు రైజ్ చేయబోయే ఫైనాన్స్ ఈక్విటీనా డెట్టా? మా ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ అది యాక్సెప్ట్ చేసేసామా కొత్తదా? 270 lakhs ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామా? ఆల్రెడీ రన్ అయిపోతుందా? యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం అంటే స్టడీ చేస్తున్నాం దాన్ని, అవునా కదా? స్టడీ చేస్తున్నామా, ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉందా అని అడుగుతున్నా. స్టడీ చేస్తున్నాం అంటే ఇంకా చూస్తున్నాం దాన్ని అంతే. ఓకే, కంపెనీ ఆల్రెడీ ఒక రన్నింగ్ కంపెనీ. ఓన్లీ ఏముంది కంపెనీలో? ఆల్ ఈక్విటీ, అంటే లైబిలిటీ సైడ్ ఈక్విటీ తప్ప డెట్ లేదంట. అందుకు డైరెక్టర్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు ఏమని? డెట్ లేకపోవడం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ లేదు, ట్యాక్స్ సేవింగ్ లేదు, ఆ బెనిఫిట్స్ లేవు. కాబట్టి న్యూ ప్రాజెక్ట్ని దేంతో ఫైనాన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? డెట్తో. కాబట్టి డెట్ని యూజ్ చేసి న్యూ ప్రాజెక్ట్ని ఫైనాన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అర్థమవుతుందా? హలో ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో నా టెల్ మీ, ఇప్పుడు అందుకోసమే కదా కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? ప్రపోజెస్ టు ఫైనాన్స్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఫైనాన్స్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? న్యూ ప్రాజెక్ట్కి ఫైనాన్స్ అంటే న్యూ ప్రాజెక్ట్లో ఏ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు? ఏ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు? ఈక్విటీ ఫైనాన్సా, డెట్ ఫైనాన్సా? డెట్ ఫైనాన్స్ విత్ అన్డేటెడ్ పర్పెచువల్ డెట్. విత్ అన్డేటెడ్ పర్పెచువల్ డెట్ అంటే డేట్ లేని, అంటే ఇర్రిడీమబుల్ డెట్ని యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం టు ఫైనాన్స్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. అండ్ విచ్ సచ్ డెట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్ ఆన్ ది కంపెనీస్ అసెట్స్. అది మనకు రిలవెంట్, పెద్ద పాయింట్ ఏం కాదు. అర్థమవుతుందా? టెల్ మీ వన్ థింగ్, మీరు సిఏ చదువుతున్నారు కదా, ఆర్ యు గెటింగ్? యువర్ కోర్స్, దట్ మీన్స్ యువర్ కెరీర్, యువర్ కోర్స్ ఈస్ ఫైనాన్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ సోర్స్? అర్థమైందా క్వశ్చన్? టెక్నికల్ వర్డ్. యువర్ కోర్స్ ఈస్ ఫైనాన్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ సోర్స్? ఓన్ ఫండా, లోన్ ఫండా? ఓన్ ఫండా, లోన్ ఫండా? అది నీకు తెలియాలి, అవునా కదా? ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వచ్చావు, జాయిన్ అయ్యావు, 50,000 కట్టావు ఇక్కడ అనుకుందాం. హాస్టల్ ఫీజు, ట్యూషన్ ఫీజు కలిపి 50,000 కట్టావు అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఫస్ట్ అడ్వాన్స్గా. సో ఆ 50,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ నీకు, అవునా కాదా? ఏ ప్రాజెక్ట్కి? సిఏసిఎంఏనే ప్రాజెక్ట్కి. సో యువర్ సిఏసిఎంఏ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ 50,000 రూపీస్ ఈజ్ ఫైనాన్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ సోర్స్? ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు ఫైనాన్స్? ఒకటి ఓన్ మనీ, అంటే డాడీ అరేంజ్ చేస్తున్నారు, లేదంటే లోన్ మనీ, అంటే బ్యాంక్లోనో లేకపోతే వేరే ఫ్రెండ్స్నో వాళ్ళనో రిలేటివ్స్నో అడిగి అప్పు తీసుకొని ఉండాలి, అవునా కదా? వాట్ వాజ్ దట్? డెట్ ఫైనాన్స్. ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ అంటే మీ సిఏ ప్రాజెక్ట్ దేని నుంచి ఫైనాన్స్ తెచ్చారనే దానికి మనం అలా యూస్ చేస్తాం సెంటెన్స్. ఏమని యూస్ చేస్తాం? మై కెరీర్ కోర్స్ ఈస్ ఫైనాన్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఓన్ మనీ. మై కెరీర్ కోర్స్ సిఏ కోర్స్ ఈస్ ఫైనాన్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ డెట్ మనీ. అట్లాగే సేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ యూస్ చేస్తాం సెంటెన్స్. ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఫైనాన్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం ప్రాజెక్ట్కి? ఇప్పటి వరకు ఈక్విటీ, ఇప్పుడేం యూస్ చేస్తాం? డెట్. విచ్ డెట్ ఇట్ ఇస్? పర్పెచువల్ డెట్. మే నో ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్? మే నో ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్? 270 lakhs. Thank you. The company intends to issue sufficient debt. The company intends to issue sufficient debt to cover the cost of capital expenditure. ఎంత కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్ ఎంత అంటే ఎంత? టోటల్ అమౌంట్ 270 lakhs. అండ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా కవర్ అవ్వాలంట. మీకు ఫార్ములా అదే రాయించాను. ఏం రాయించాను? డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎలా రాయించుంటాను ఆ ఫార్ములా? ఈ సమ్ చూశాను కాబట్టి నేను, అవునా కాదా? వాట్ యూ సే? అలాంటివే ఉండవు ఎక్కడ ప్రాసెస్లు, మనం రాసుకోవడం అంతే మనకు నచ్చినట్టు. ద కరెంట్ యాన్యువల్ క్రాస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రిక్వైర్డ్ బై ది మార్కెట్ ఆన్ కార్పొరేట్ అన్డేటెడ్ డెట్ ఆఫ్ సిమిలర్ రిస్క్ ఇస్ 10%. కరెంట్ గ్రాస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిక్వైర్డ్ బై ది మార్కెట్ ఆన్ కార్పొరేట్ అన్డేటెడ్ డెట్ ఆఫ్ సిమిలర్ రిస్క్ ఇస్ 10%. ఇలాంటి అన్డేటెడ్ డెట్స్కి మార్కెట్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉంటుందండి? ఇర్రిడీమబుల్ డెట్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉంటుందంట? 10%. అంటే మీరు కూడా ఎంత పే చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ రేట్? 10%. నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనకు చెప్పలేదుగా ఇంకాను సమ్లో ఎక్కడను. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ 10%. సో 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. The after tax cost of issue are expected to be 10 lakhs. After tax cost of issue ఎంతమ్మా? 10 lakhs. ఇది ఇష్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, కంపెనీస్ ట్యాక్స్ రేట్ ఇస్ 30%.
యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద అడ్జస్టెడ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అడ్జస్టెడ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? స్టెప్స్ ఫాలో అవుదామా? ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంత ఇది? నాకు వినిపించలేదు మరి ఏం చేయను నేను? 30. ఓకే, చెవుడు వచ్చింది, ఏం చేయను? వచ్చట్లేదు. చెవులకి 2 పెట్టుకున్నాను కదా, ఇంకా పెద్ద చెవుడు పెరిగిపోయింది బాగా. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఫార్ములా ఫర్ బేస్ కేస్ ఎన్పివి. Base case NPV is equal to present value of cash inflows, yes, minus initial investment. Yes, cash inflows ఎంత? 42 lakhs cash inflow. ఎన్ని ఇయర్స్ cash inflow? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. నైస్. అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు. ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు ఉన్న క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని డిస్కౌంట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి? C/R. గుర్తుందా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుటీ. సి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత? డివైడ్ బై డిస్కౌంట్ రేట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, KE 14%, మైనస్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? ప్రాజెక్ట్ కాస్టేగా 270 lakhs. చెప్పండి ఎంత? 30 lakhs. ఏంటి 30 lakhs? బేస్ కేస్ NPV. దీని తర్వాత ఏం చేయాలి? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్. అది క్యాలిక్యులేట్ చేయగలదు, వాడే ఇచ్చేసాడుగా. ఎంత ఇష్యూ ఎక్స్పెండిచర్? 10 lakhs. ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ 10 lakhs, రైట్? తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డెట్ అమౌంట్. డెట్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్స్. స్టెప్ నెంబర్ 2. డెట్ అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు project cost plus issue expenses. Project cost ఎంత? మైనస్ ఇష్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? టోటల్ 80 lakhs, రైట్? ఇది. సో ఇంకా ఫర్దర్ స్టెప్స్ చేయాలంటే మనకు టైం ఉండాలి, కాబట్టి అది నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, కంటిన్యూ చేద్దాం, మళ్ళీ అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్.